पंजाब ऑनलाइन अकैडमी चैनल के उत्ते तुहाडा स्वागत किया जाता है। मैं बलजीत गर्ग अज तुहाडे वास्ते लैके आया पॉलिटी MCQ क्लास 3rd। इस तो पहला मैं जिहड़े चैनल के उत्ते 2 क्लासां अपलोड कर चुकिया हैं इस पॉलिटी दियाँ, जो पंजाब के आने वाले अपकमिंग एग्जाम लिए बहुत इंपॉर्टेंट ने। सो जो साडे चैनल के उत्ते नवे ने वो साडियां प्लेलिस्ट दे विच जाके वीडियो देख सकदा ते चैनल नूं सबसक्राइब करियो, शेयर करियो ते लाइक करियो। असीं नाल ही तुहानूं दसना चाहुंदे हां असीं NTT बैच लई नर्सरी टीचिंग जो एग्जाम होना है उस लिए असी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी दी 4 क्लासां जिहड़ियां चैनल के उत्ते अपलोड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ने NTT का एग्जाम देना है वो साडे चैनल दे विच जाके जानी कि ये देख सकते हैं जी। चलो जी सैशन नूं शुरू करते हैं। सैशन का पहला सवाल ये है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इलैक्टेड विद द इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। देखो सवाल ये है जी, यानी कि किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशन है आखिर प्रेजिडेंट की इलैक्शन किवें होनी है, यानी कि इहदा आंसर हैगा जी 54। ठीक है, आंसर की है इहदा 50 आर्टिकल 54, यानी कि 54 दे विच मैंशन है कि किवें राष्ट्रपति की चोण होनी है। देखो तुहानूं दस दईए जिहड़े प्रेजेंट दे साडे राष्ट्रपति ने वो कौन ने, रामनाथ कोविंद। किवें प्रेजिडेंट जी अपने 14वें। तो ये जोड़े है इन्हों का जन्म होया सी 1945 दे विच उत्तराखंड दे विच, जदों ये जानी कि प्रेजिडेंट बने सी। इस तो पहलां ये गवर्नर जानी कि रह चुके सी बिहार दे। ठीक है जी, इस तो पहलां ये राज सभा के मैंबर भी रह चुके हैं 1994 तो 2000 तो लैके 2006 तक। ठीक है जी, हुणे किवें प्रेजिडेंट ने 14वें। ठीक है, अपने देश का पहला जानी कि नागरिक कौन हुंदा, राष्ट्रपति। ठीक है जी, तो सवाल पेपर च ये भी आ जाता पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी, वो कौन सी जी, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है जी, तो पहले राष्ट्रपति कौन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके जी, चलो जी अगली आप स्लाइड पर मूव करते हैं। अगला सवाल अपने को ये, अगले सवाल तो पहला अपने को प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है जिहदे अपने मैंसन किया होया कि अपने भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 50 तो लैके 62 तक। हाँ सवाल इत्थे भी बन जाता है अगर किहड़ा प्रेजिडेंट का सब तो लंबा कार्यकाल रहेगा, वो कौन है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूजे राष्ट्रपति भी पूछ लेंदे है, कौन सी, राधा कृष्ण जी। तो ये पहले उप राष्ट्रपति सी। तीजा सवाल इत्थों ये भी आंदा पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन सी, जाकिर हुसैन। ठीक है, एक सवाल होर भी आउंदा हुंदा गा किहड़ा चीफ जस्टिस सी जिहड़ा कि इहदा अपना राष्ट्रपति का पद लै चुका है, वो हैगा अपना फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन। ठीक है जी, चलो जी इस तो बाद जिवें रेड्डी चुने गए आ, ज्ञानी जैल सिंह पंजाब तो, वेंकटया रमन, दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल। इस तो बाद प्रणब मुखर्जी जिन्हों का पिछले साल ही यानी कि करोना करके जी डैथ हुई है। तो हुण प्रेजेंट कौन ने, रामनाथ कोविंद। चलो जी अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अगला सवाल ये है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन दी लोक सभा विदाउट दी प्रायर अप्रूवल ऑफ। देखो मनी बिल की हुंदा जी, बिल वैसे 2 प्रकार के, ऑर्डनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डनरी दे विच यानी कि कोई सधारण जो मुद्दे आउंदे आ, मनी बिल दे विच स्पैशल गल किहदी हुंदी है, पैसिਆਂ ਦੀ। कोई भी पैसा लियाउणा गा वो किहदी अप्रूवल लैनी पैंदी आ, प्रेजिडेंट की। ठीक है, किहदी अप्रूवल लैनी पैंदी है जी, प्रेजिडेंट की। तो सिमिलर स्टेटां दे विच हुंदा गा, स्टेटां दे विच जिहड़ी मनी बिल लियाउणा होवे तां किहदी अप्रूवल लैनी पैंदी है, गवर्नर की। ठीक है, मनी बिल बारे पुछ लेंदे आ किहड़े आर्टिकल दे विच आउंदा जी, ये 110 आर्टिकल दे विच आउंदा, आर्टिकल 110 दे विच। ते ये हमेशा ये जिहड़ा संसद दे विच ओनली लोक सभा दे विच पास किया जांदा गा। इस तो बाद राज सभा दे विच जांदा, उत्थे 14 दिनों दे विच इहनूं पास करना जरूरी हुंदा, नहीं ऐटोमैटिक यानी कि ये अगे पास हो जांदा गा। बट ये राज सभा दे विच नहीं हुंदा पेश, ओनली लोक सभा दे विच पास हुंदा। हुण इहदे विच ऑप्शनां दित्तियां होईयां जी, वाइस प्रेजिडेंट। वाइस प्रेजिडेंट कौन आ जी, हुण अपना बैंक दसो जी, वाइस प्रेजिडेंट कौन है। प्रेजिडेंट तुहानूं पता ही है, प्राइम मिनिस्टर भी तुहानूं पता ही है, मोदी, फाइनांस मंत्री सीतारमण। तो अपना वाइस प्रेजिडेंट का वेंकैया नायडू। ठीक है जी, अगली स्लाइड पर आप मूव करते हैं। बट कैन बी मैक्सीमम इंटरवल बिटवीन 2 सैशन ऑफ पार्लीमेंट। देखो जी 2 पार्लीमेंटा 2 सैशन, एक पार्लीमेंट दे विच 2 सैशनां दे विच मैक्सीमम कितना गैप हो सकता। ऑप्शन जोड़े है 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ। जोड़ा सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, किसी भी पार्लीमेंट के 6 महीनों तो वध
ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ SSC CGL CHCL ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਈ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਟ ਕੈਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਕੈਨ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟਰਵਲ ਬਿਟਵੀਨ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ C 6 ਮੰਥ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਮੰਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਕਰਤਾ, ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕਿੱਪ ਕੀਤਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1 ਮੰਥ ਫਿਰ ਸਕਿੱਪ ਕੀਤਾ, ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਨਵੰਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਨੇਮ ਦੀ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ, ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਤ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਇਲੈਕਟਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? 93rd ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਖਿਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਕੌਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਾਵਲੰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਪੀਕਰ? ਮਾਵਲੰਕਰ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ, ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਟਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਮਹਿਲਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇੰਦੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਵਿਜੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ UP ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੀਨਡ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਨਵੀਨ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਟਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ 2 ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? 110। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਸੰਮਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਬਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਨੋ, ਬਿਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਬਾਈ 1 ਹਾਊਸ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਅਦਰ ਹਾਊਸ। ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ 1 ਹਾਊਸ ਆਰ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਅਦਰ ਹਾਊਸ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਦੂਜਾ ਹਾਊਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ D। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 110 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਮਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਾ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਦਾ 0R ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 0R ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ 1962
62 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਗਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ 11 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ 11 ਤੋਂ 12, ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੀ 12 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, 12 ਤੋਂ 1 0 ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 11 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ 0 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ, 12 'ਤੇ ਆ ਗਈ 0 ਆਰ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 0 ਆਰ ਹੁੰਦਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ PPSC ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਨਸਟੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਟੇਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਨਸਟੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ? 552, ਬਟ 545 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ। 545 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮੈਂਬਰ POK ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ 7 ਸੀਟਾਂ MT ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 545 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਕਾਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਓਥ ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਓਥ ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਸਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਦ। ਫਸਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ AK ਗੋਪਾਲਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? AK ਗੋਪਾਲਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਕੌਣ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਵੋਟ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ, ਆਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ, ਸਾਊਂਡ ਵੋਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੋਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹ? ਆਰਟੀਕਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਵੋਟਾਂ ਸੀ, 50 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, 50 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ? ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸਪੀਕਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਅਮ ਸਪੀਕਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ? 110 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ 110 ਆਰਟੀਕਲ 108 ਆਰਟੀਕਲ। ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? 108 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਕੌਣ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਸਪੀਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from session। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ 60 ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਆਵਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਣ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? 124। ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 124। ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆ? 34। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਆ? ਰਮਾਣਾ। ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਮਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਵੀ ਰੰਜਨ ਜਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 49, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਆ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? 356। ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 356। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹ 352 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 3 ਵਾਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ 360 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਔਰ ਫਾਈਨਾਂਸ। 352 ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 356 ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 360 ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਹ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ? ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਟੂ ਅਲਟਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਏਰੀਆ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡੀ। ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਡੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ, ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕੋਲੇ। ਕੈਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ? 54। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਓਨਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ PAQ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 22 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ PAC ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 7 ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? 30 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ D ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸ ਆਫਿਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 2 ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਬਟ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਰੋਗੋ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੂ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਰੋਗੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰੋਰੋਗੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਰੋਗੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਭੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜੋਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਐਡਜੋਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? D। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਮਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਰੋਗੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਟਾਲਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਆ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਬਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੈਨ ਹੀ ਫੀਲ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਅ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਾਈ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫੈਕਟ ਆਫ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੈਂਸਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਸੈਂਸਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ C ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਅਨਅਪੋਜ਼ ਐਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ। ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਪਾਟਿਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Who among the following is not the part of political executive? Political executive ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਕੇ ਬੈਨੂਗੋਪਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕੇ ਬੈਨੂਗੋਪਾਲ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਇਹ? ਆਰਟੀਕਲ 77। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ PM ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which article of Constitution of India takes about the provisional of impeachment of the President of India? ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ 61। ਆਰਟੀਕਲ 61। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਹੋਊ ਗਲਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 61। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ SSSB ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ SSSB ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਨਗੋ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਬਲਾਕ ਆਫਿਸਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਫਿਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮ, ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਕਲਰਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਗੋਲਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, 4 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। PSPCL ਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, PSTCL ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਹਫਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਜੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ, B ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਰੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਇਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਜੀ।